ओम श्री सरस्वती नमः। जय माँ विद्यादायिनी, जय माँ हंसवाहिनी। प्रिय दर्शक बंधु, सृष्टिर सबुठारु बड़ संपत्ति हेउछि ज्ञान। धन आसे पुणी चली जाए, किंतु ज्ञान एमिति एक संपत्ति जहाको केही चोरी करि पारिबे नाही कि बांटिले एहा कमिबो नाही। आम सनातन संस्कृति रे माँ सरस्वती हेउछंती सेही अपार ज्ञान, बुद्धि एवं विद्यार अधिष्ठात्री देवी। वर्षकु थरे आसुथिबा बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजार सेही महेंद्र बेला केवल एक पर्व नुहे, बरम यह हेउछि माँ को आशीर्वाद भिक्षा करिवार सबुठारु श्रेष्ठ दिन। आजिर एई विशेष वीडियो रे मु आपनकु सेही सब गुप्त तथ्य एवं आध्यात्मिक उपाय विषय जणाइबी, जहाँ आपणक पिलांकर बा आपणक निजर पाठपढ़ा एवं कैरियर रे एक जुगांतकारी परिवर्तन आनिब। किंतु सावधान, अनेक समय रे आमे अजाणतरे पूजा दिन एमिति किछि भूल करि थाउ जहाँ फल रे माँ प्रसन्न हेबा परिवर्ते रुष्ट हुअंती। आजिर एही आलोचना को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण एही वीडियो रे मु आपनकु एमिति एक चमत्कारी वस्तु विषय कहिबी जहाँ को पूजा परे पाखरे रखिले पाठ पढ़ारे एकाग्रता केबे भी भंग हेब नाही। आसंतु प्रथमे जानिबा सेही पौराणिक रहस्य विषय रे जहाँ आपनक भक्ति को आहुरी दृढ़ करिब। पुराण वर्णन अनुजाई जेतेबेले भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचना कले सेतेबेले सब किछि नीरव और जड़ थिला। केउठी हेले स्वर नथिला कि केही किछि बुझी पारु नथिले। एही शून्यता को देखि ब्रह्मा चिंतित होई पड़िले एवं निज कमंडलरू पवित्र जल छिंचन कले। सेही जलरू एक अद्भुत देवी प्रकट हेले, जहाँकर गोटिए हाथरे बीणा, अन्य हाथरे पुस्तक, तृतीय हाथरे माड़ी एवं चतुर्थ हाथ वरद मुद्रारे थिला। सेही देवी होउछंती माँ सरस्वती। माँ जेतेबेले बीणारे झंकार देले सारा संसार शब्द पाइला, पक्षी माने राव कले एवं मनुष्य बाणी पाइला। तेणु जहार जन्म ही एही जगतरु अज्ञानता दूर करिबा पई होईछि, तांकु सरस्वती पूजा दिन किपरि संतुष्ट करा जाई परिबो ताहा जानिबा एकांत जरूरी। तेणु एई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण शेष में मुझे आपको एमिति एक रहस्य विषय कहिबी जहाँ आपनक विपदर रक्षा करि परिबो। एवं आपनक मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपनक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय भिडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु भिडियो को संपूर्ण भावे देखिबा। प्रिय दर्शक बंधु, सरस्वती पूजा बा बसंत पंचमी दिनटी प्रकृतिर मध्य एक बड़ परिवर्तन आनी थाए। एही दिन ठारू बसंत ऋतुर आरंभ हुए, जेउठी चारिआडे हलदिया सरिष फूल हसी उठे। तेणु एही दिन हलदिया रंगर एक विशेष महत्व रही। आपण जानती, हलदिया रंग केवल एक रंग नुहे, बरम यह आम मस्तिष्क रे थिबा लर्निंग सेंटर बा शिक्षा केंद्र को सक्रिय करि थाए। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार हलदिया रंग देवगुरु बृहस्पतिंकर प्रिय, जे ज्ञानर कारक। तेणु पूजा दिन पिलामानंकु हलदिया वस्त्र पिंधिबा को कहंतु। एहा द्वारा सेमानंकर आत्मविश्वास बढ़ी थाए। पूजार पूर्व राति रे अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी दिन राति रे पिलामानंकु कहंतु सेमाने जेउ बही पढुछंती ताकु सम्मानर सहित सजाई रखिबा पाई। अनेक पिला बही को एपट सेपट करी फिंगी दियंती, जहाँ माँ को प्रति एक बड़ अपराध। पूजा दिन सकाळु ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा पई चेष्टा करंतु। कहा जाए एही समय रे माँ सरस्वती वायुमंडल रे श्वेतहंस रे विराजमान करिथांती। स्नान करिबा समय रे जदि पानी रे टिके गंगा जल बा हलदे मिसाई स्नान करा जाए, तेबे शरीर और मन शुद्ध हो जाए। पूजा समय रे माँ का पाखरे जो पुस्तक और कलम रखिबे ताहाकु नै एक विशेष रहस्य मध्य अछि। अनेक पिला सब बही रखी दियंती, किंतु शास्त्र कहे
ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ, ସେହି ବହିଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଦର ଅତି ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲଗାଇ ଏକ ବେଲପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କଥାକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। କ'ଣ କଲେ ପାଠ ଭଲ ମନେ ରହିବ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପର ଶିଖାକୁ କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତ୍ରାଟକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ଫୁଲ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ରକ୍ତ ଜବା ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନ ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସେହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାଘରର ବାସ୍ତୁକୁ କିପରି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ। ପୂଜା ଦିନ ନିଜ ପଢ଼ା ଟେବୁଲକୁ ଏହି ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ମା ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀଙ୍କ ବାସ ଥାଏ। ପୂଜା ଦିନ ପଢ଼ାଘରେ ଗୋଟିଏ ବୀଣାର ଛୋଟ ମଡେଲ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ରଖିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ପୂଜା ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବା ପୂଜା ଦିନ ବହି ପଢ଼ିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପୂଜା ଦିନ ପଢ଼ିଲେ ବେଶୀ ପାଠ ମନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେଦିନ ବହିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଦିନ। ସେଦିନ ବହି ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାହା ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା ପ୍ରସାଦ ବା ଜିଭରେ ଓମ୍ ଲେଖିବା। ପୂଜା ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଏକ ସୁନା କାଠି ବା ରୂପା କାଠିରେ ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ ଏକ ବେଲ କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଜିଭରେ ଐଂ ବା ଓମ୍ ଲେଖାଯାଏ। ମହୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅମୃତ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜିଭର ଜଡ଼ତା ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତତଲାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା କହିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରି କାମ କରେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର ଦେବୀ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧୁର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପୂଜାରୀ ବା ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କେଉଁ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ? ଏବଂ ସେହି ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର 21 ଥର ଜପ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ? ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖିଲେ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସିଦ୍ଧି ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ।
ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ପୂଜା ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଦାନମ ମହାଦାନମ। ଯଦି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ବା ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ଖାତା କଲମ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶାଣିତ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ ऐं ହ୍ରୀಂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଏକ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନେକ ପିଲା କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ମନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହି ହୁଟାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବହିଟି ଉଠାଇବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେହି ବହିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କୁ ବିରି ଖେଚେଡ଼ି ବା ହଳଦିଆ ଭାତ ଏବଂ ଧଳା କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲାବେଳେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ସେହି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ପାଠ ଭଲ ମନେ ରହେ। ସେହି ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବଚ। ଏହା ଏକ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଔଷଧି ଯାହା ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ। ପୂଜା ପରେ ସେହି ବଚକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ଟେବୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ବଚର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଦିନ କେବେ ବି କାହାରିକୁ କଟୁ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଣୀର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ଉତ୍ସବର ଦିନ, ସୃଜନଶୀଳତାର ଦିନ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲା ଭୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା ହୋଇଥିବା କଲମଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି କଲମରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ପାଠ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନାଚି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେହି ଗଛଟି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଉପଚାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା କେବେ ବି ଫାଙ୍କିବାଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ କରିଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ
केबे भी बहीपत्र बा कौनसी शिक्षा संबंधी जिनिस को गोड़े छुअंतु नहीं। जदि भूल बसत छुई दियंती तेबे तुरंत सही बही को मुंडरे लगाई क्षमा मागंतु। यह व्यतीत यही पवित्र दिन में कहारी को कटु भाषा गाली करंतु नहीं। माँ सरस्वती सही मानंकु आशीर्वाद दियंती जो मानंकर बाणी रे नम्रता थाए। अनेक समय पिला माने पूजा मंडप रे जोर रे पाटी तुषार करती, अश्लील शब्द व्यवहार करती। मने रखंतु एही दिन आपणक जिह्वारु जहा बाहरिब ताहा माँ शुणुथांती। तेणु सर्वदा शुभ एवं मंगल शब्द उच्चारण करंतु। पूजा शेष माँ को विद्या रूपेण स्मरण करी एक संकल्प करंतु। पिला मानंकु कहंतु, हे माँ, मु आज ठारू समय नष्ट न करी निजर शिक्षा प्रति सचेतन हेबी। कारण माँ का आशीर्वाद सेतेबेले फलप्रद हुए जेतेबेले आमे निजे परिश्रम करने को प्रस्तुत थाउ। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती, कर्मेण्यवाधिकारस्तु, अर्थात तुम्हें कर्म कर, फलर चिंता कर नहीं। सरस्वती पूजा आमको सही कर्म पाई शक्ति और बुद्धि दिए। प्रिय भक्तगण, सनातन धर्मर प्रतिटी परंपरा पछरे जीवन बंचिबार एक कला लुचि रही। सरस्वती पूजा हेउछि सही कला को शिखिबार दिन। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ आलोक। आज ठारू ही माँ को निज हृदय स्थापन करंतु। निजर चरित्र को शुद्ध करंतु, बुद्धि को शाणित करंतु एवं परिश्रम को निजर साथी करंतु। माँ सरस्वती कृपा बर्षिले मूर्ख मध्य कवि कुलगुरु कालिदासंक परि विद्वान होई पारिबे। आशा करे आसंता सरस्वती पूजा आपणक एवं आपणक पिलामानंक पई शुभ फल नहीं आसिबो। आजिर एही विशेष भक्तिपूर्ण आलोचना जदि आपणक भल लगी थाए तेबे एहाको निश्चय लाइक एवं शेयर करंतु। जो घर पिला माने पाठ पढ़ारे दुर्बल अछंती सेमानंक पाखरे एही भिडियोटी पहुँचिले हुए तो सेमानंकर जीवन बदली जाई पारे। भक्ति रे ही भगवान थांती। कमेंट बॉक्स रे जय माँ सरस्वती लेखिबा को भूलंतु नहीं। आपणक एवं आपणक पिलामानंकर भविष्यत उज्जवल हेउ। माँ समस्तंको शुभ बुद्धि और विद्या प्रदान करंतु। रहुची पुणी देखाबा एमिति एक आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक अध्याय रे। जय जगन्नाथ, जय माँ विद्यादायिनी।